Nice. మాట్లాడదమ్మా. See here, in this sixth semester we have one of the our math paper, numerical methods. Okay, of course this is one of the very easiest paper and scoring paper. మాట్లాడద్దు. See here, this numerical method is one of the very easiest paper. If you compare with your previous all previous 5 semesters math paper, this is one of the very easiest paper and that too scoring paper. ఇక్కడ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక 2 minutes మాట్లాడి సిలబస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. In this numerical methods, yes, we have 80-20 structure. 20 marks internal, 80 marks external కదమ్మా. Am I right? అవును సార్. 80 టార్గెట్ చేయండి, ఇంత ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. వెరీ వెరీ ఈజియెస్ట్ పేపర్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ప్రీవియస్. అంటే ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్లీ పేపర్ ఇస్ ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్. మాట్లాడొద్దు. Yes. Yes, here. So this is one of the very easiest paper. If you practice certain problems based on differentiations, that is, we have totally the major topics in this numerical analysis is or numerical methods is interpolation, transcendental equations and algebraic equations. They will give the certain algebraic equations and transcendental equations, and in what way we are going to find the roots or solutions for the equations. Okay, see here, these are the first part of the numerical analysis, and come to the next parts, interpolations. And interpolation problems we have two subunits, and after that we have numerical differentiation and numerical integrations. So totally these are the 4 subtopics in this 6th semester in your maths paper. Okay, so among this, each and every topic having completely problematic. There is no any critical. Almost 90% of the topic problematic pattern, right? Okay. At last, I will give the 5 to 10 minutes for discussion. On that time, you can mute yourself and speak with me. Okay. So, I mute class man. Let's start with them. Okay, na? Okay, sir. Right. Yes. Here. In this numerical methods, before going to share the things, just I will discuss the complete entire syllabus once again. Okay. So here we have 4 major topics. One is solutions of algebraic equations and transcendental equations. That is the one of the part. Next, on that we have a certain different methods. Okay, and next part is interpolation problems. Interpolation problems are around. We have certain methods. Based on that methods, we are going to find out within the intervals how we are going to find the
that solution equation solutions. Okay, and next one, numerical differentiations and numerical integrations. Okay, with the help of differentiations, how we are going to solve the numerical solution equations, and with the help of integrations, we can find the numerical integration values based on general integration formulas. Okay, now these are the four major parts in this your syllabus. Now coming to the first part. Okay, I will going to start the unit number 1 first. Chudandi, in this we have first algebraic and transcendental equations solutions. Okay, first coming to the what is the difference between these, what is the meaning of algebraic equation and what is the meaning of transcendental equation? Of course we know that algebraic equation ante emantunna as an equation in terms of x multiples, that is x square plus 2x plus 3 like that. Okay, or x cube plus 2x square plus 5x to the power of 10 equal to 0. All these are comes under the algebraic equations. So an equation which consists of only x multiples, isn't it? An equation which consists not only x square, not only x to the power of 10, you can take x to the power of n plus a1 a0 into x to the power of n plus a1 into x to the power of n minus 1 plus a2 into x to the power of n minus 2 divided up to an equal to 0. Okay, so nth power, nth degree equation like that. Okay, all these comes under the algebraic equations. మీకు algebraic equation అంటే ఏమంటున్నా సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అంట, అంటే దాని ఏంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ డిగ్రీలో ఇట్ ఈస్ algebraic, ax square plus bx plus c. If it is straight line, first degree polynomial, y equal to mx plus c or simply mx plus c equal to 0, whatever it may be. Okay, that kind of equations అవి నేను ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తున్నది algebraic equation లో డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఏముంటుంది, transcendental equations. Come to this word, transcendental equation means other than algebraic expressions and other than algebraic terms, if an equation which consists either trigonometric functions or exponential functions or logarithmic functions or hyperbolic functions like that, an equation with a combination of either of these, either logarithmic functions ఉండొచ్చు, లేదా trigonometric functions ఉండొచ్చు, hyperbolic functions ఉండొచ్చు, exponential functions తో ఒక ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేసిన అనుకోండి, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. సో ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తామంటే వీటికి రూట్స్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది మీరు ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ పార్ట్ లో చదివే టాపిక్స్. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకంటే అరౌండ్ ఒక 4-5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే బైసెక్షన్ మెథడ్ అని, న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ అని, రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ అని, ఇటరేషన్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్, వి హావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్. ఓకే, ఆ మెథడ్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ అంటే ఈ యూనిట్ లో మనం ఏం చెప్తాం ఒకసారి క్లియర్ తెలుసుకుందాం. సెకండ్ అంటే how we are going to find the roots. Suppose ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. Suppose x square minus 25 equal to 0. Okay, yes, x square minus 25 equal to 0 as right. I'll unmute. Yes, x square minus 25 equal to 0. What about roots for this? Speak anyone? మాట్లాడండి. What about roots for this? X square minus 25 equals 0 అంటున్నాం. What about roots or what about solution for this equation? X equal to what about roots? Plus or minus 5. ఎట్లా చెప్తున్నారు? This is quadratic equation. Solve చేస్తున్న x equal to, or if you apply the formula minus b plus or minus root of minus b square by 4 is equal to 0, so that we can get the roots. Okay, suppose x square minus 6x plus 5 equals 0 అంట. The roots are minus 6 అంటే ఏమొస్తుంది 3, 2 or minus 3 or minus 2 or 2, 3 వస్తాయి. Like directly I'm saying the solution. Suppose ఇట్లా ఉందనుకోండి అంటే if it is not a perfect integer, the root is not a perfect integer, then in what way we are going to solve the equations, ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ యూనిట్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు x minus 25 equal to 0 అంటే x equal to plus or minus 5 అంటున్నారు. If I say x square minus 17 equal to 0, అర్థమవుతుందా? x square minus 17 equal to 0, then what about roots? Roots ఏమొస్తాయి చెప్పండి. ఎనీవన్ రఫ్ గా నాకు గెస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. What about roots? minus root 17. X equal to plus or minus root 17. Root 17, what is root 17 value? చెప్పాలి. Root 16 is 4. Root 25 is 5. Root 17 అంటే 16 to 25 మధ్యలో కనుక వచ్చే ఆన్సర్ ఎట్లా ఉండాలి? 4 to 5 మధ్యలో ఉండాలి. అంటే 4 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది రూట్ 17 అంటే. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా?
we get root 17 means 4 point something. నాకు ఆ 4 పాయింట్ డెసిమల్స్ లో కూడా అక్యురసీ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఈ న్యూమరికల్ టెక్నిక్స్ ఇక్కడ ఏం చదువుతాము ఏం తెలుస్తుందో అది వినండి. అంటే రూట్ 17 నుంచి నాకు పర్ఫెక్ట్ So in this, the root 17 is not a perfect integer. We'll get some real part, not a 4 point something. We'll get the root 4 point something, 4.0 something in the root. అంటే ఆ డెసిమల్స్ తర్వాత కూడా ఐ వాంట్ ఫైండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ, అంటే ఎగ్జాక్ట్ అక్యురసీ రావడానికి ఇక్కడ కొన్ని టెక్నిక్స్ చదువుతాను. అంటే ఈ ఆల్జిబ్రిక్ x స్క్వేర్ మైనస్ 7 ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈ ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ కు ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ రూట్. అది ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను చెప్పడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ అవుతాయి. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ చేస్తాను. అఫ్ కోర్స్ దీనికి ఏంటి మీకు మినిట్ సర్టన్ క్యాల్కులేటర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే చెప్తాను, క్యాల్స్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి కూడా చెప్తాను. నెక్స్ట్ సపోజ్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ ఎస్ e power x plus log x equal to 0 అంట. e power x plus log x equal to 0 అంట. మరి ఈ ఈక్వేషన్స్ రూట్ ఎట్లా అనుకుంటారు? ఎస్ e power x plus log x equal to 0. Tell me how to find the roots for this equation. స్పీకర్ ఆన్ చేస్తే ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడండి. అంటే జస్ట్ ఫస్ట్ మీ ఐడియాలజీ ప్రకారం నేను సబ్జెక్ట్ లోకి దిగుతాను. ఎస్ ఎస్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. దీనికి నాకు ఎక్స్ రూట్ అంటే ఏం చేస్తారు? వాట్ అబౌట్ ఎక్స్? ఎవరైనా ఒక స్పీకర్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడండి. వాట్ అబౌట్ రూట్? ఎనీవన్? మీకు ఐడియా ఉందా లేదా? లేదా కంప్లీట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లాగ్ ఎక్స్ సార్. ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కు రూట్ ఎంత వస్తుంది? ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 or 2 or x plus 1 sir. x plus 1. ఆన్సర్ x ఈక్వల్ టు x ప్లస్ రూట్ x ప్లస్ 1 వస్తుందా? అవును సార్. ఎట్లా వస్తుందమ్మా? నాకు x ప్లస్ చెప్పండి. ఓకే x ప్లస్ 1 అనుకుందాం. ఎట్లా వస్తుంది రూట్ అది? ఏంటి సార్? ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ యువర్ నోట్బుక్ అండ్ పెన్ అలాంగ్ విత్ యూ. పక్కన నోట్బుక్ పెన్ పెట్టుకొని కూర్చోండి. ఓకేనా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఒకసారి రాసుకోండి. e power x plus log x equal to 0. Please note down the question. e power x plus log x equal to 1. దీనికి నాకు రూట్ చెప్పండి. అంటే x వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చూద్దాం. మీ ఐడియాలజీ ప్రకారం ఎట్లా చేస్తారు. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ రూట్ ఎట్లా కనుక్కోవాలో ఈ న్యూమరికల్ టెక్నిక్స్ బేస్ చేసి చెప్తాను మీకు ఆన్సర్. మై క్వశ్చన్ ఇస్ అర్థమవుతుందా? మై క్వశ్చన్ ఇస్ e power x plus log x equal to 1. Then tell me what about x value. ఇంతకుముందు మీరు ఏమన్నారు? x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ టు x ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అట్లా 5 నాకు ఆన్సర్ ఇచ్చింది. అదే x స్క్వేర్ మైనస్ 17 ఈక్వల్ 0 అంటే కూడా x ఈక్వల్ 4 పాయింట్ సంథింగ్ అని ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. అంటే నాకు ఇక్కడ కూడా రఫ్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ e power x plus log x equal to 0. మై క్వశ్చన్ ఇస్ e power x plus log x equal to 0. Then tell me what about its approximate root. నాకు x ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. ఎస్ దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? x ఈక్వల్ ఎగ్జాక్ట్ నాకు x ఈక్వల్ 1 or 2 or 3 లేదా -1 -2 0 ఇంకేదన్నా సంథింగ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇచ్చింది గుర్తుపట్టండి అమ్మా. మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నా? ప్రీవియస్లీ ఐ గివెన్ 2 క్వశ్చన్స్. x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ 0 and one more x square minus 17 equal 0. That two are comes under the algebraic equations. But whatever the question I given just now, that is e power x plus log x equal to 0. This is not algebraic. This is transcendental equation. ఈ transcendental equations we cannot find the direct root. అంటే based on some assumptions based చేసుకొని x equal to 1 equal to ఒక assumed root తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను పర్ఫెక్ట్ రూట్ కు మూవ్ అవుతాం. అంటే నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కు మూవ్ అవుతాం. ఆ టెక్నిక్స్ ఇక్కడ చదువుతాం. ఇది న్యూమరికల్ మెథడ్స్ లో చదువుతాం. అంటే ఒక ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ ఇది e పవర్ x ప్లస్ log x ఉండాల్సిన లేదు. sin x ప్లస్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0 అంట. రూట్ కావాలి. sin x ప్లస్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. ఆర్ cos x ప్లస్ e పవర్ x ప్లస్ x ఈక్వల్ టు 0. cos x ప్లస్ e పవర్ x ప్లస్ x ఈక్వల్ టు 0. ఇదేంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్జిబ్రిక్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఉంది. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ కి నాకు రూట్స్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము ఆ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ డిస్కషన్ ఈ యూనిట్ లో చదువుతాము. ఓకే రైట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే
whenever algebraic equations are there, and x square minus 25 equals 0, for that kind of problems, without using calculator, by pen or paper, we can solve the solution. We can say the x equals so and so roots. But whenever transcendental equations are there, like logarithmic functions, trigonometric functions, cos x or sin x or tan x, whatever it may be, or exponential function e power x or e power minus x, ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనకు సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్ అవసరం. నేను ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మీకు ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఒక్కసారి స్పీకర్ ఆన్ చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. సో మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఖచ్చితంగా ఏంటంటే, ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ come with the calculator to my class. Okay, please all of you come to my class with a scientific calculator. That too, it is not ordinary calculator. Ordinary calculator లో కొన్ని మాత్రం చేయగలుగుతాం, సైంటిఫిక్ క్యాల్సి కొన్ని ఉండమ్మా. కానీ ఈ ఎగ్జామ్ ఎట్లుంటుందంటే, నేను ఒకసారి చెప్పుకోండి, యాక్చువల్లీ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ కైనా క్యాల్కులేటర్స్ అలో లేకుంటాయి. క్యాల్కులేటర్ ఎగ్జామ్ హాల్లో తీసుకుపోయి, బట్ ఈ ఎగ్జామ్ కి క్యాల్సి ఉంటేనే క్లాస్ లోకి రాణిస్తారు ఎగ్జామ్ హాల్లో. సో మొత్తం మాక్సిమం మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే వితౌట్ క్యాల్కులేటర్ ఒక సింగిల్ స్టెప్ కూడా చేయలేము. సో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ బ్రింగ్ సైంటిఫిక్ క్యాల్సి బై యువర్ ఓన్. ఓకే, క్యాల్సి తెచ్చుకొని పక్కన కూర్చోండి క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు. ఆ క్యాల్కులేషన్, ఆ సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్స్ అంతా మీతో ఎట్లా చేయాలో నేను చెప్తాను. ఆ క్యాల్సి ఆపరేటింగ్ కూడా నాకు ఇంపార్టెంట్. అది వస్తే మీరు కొంచెం అంటే టైం సేవింగ్ అవుతుంది, నాకు ఆన్సర్ సొల్యూషన్ తొందర చేయడం వీలవుతుంది. ఓకేనా, వింటున్నారా? రైట్, నెక్స్ట్ క్లాస్ అందరు క్లాసులు తెచ్చుకుంటారు కదా. కోర్స్ ఈరోజు నేను వితౌట్ క్యాల్కులేటర్ ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వింటున్నారమ్మా? ఎస్, ఎవరైనా ఒక స్పీకర్ ఆన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ విత్ క్యాల్సి తోటి వస్తారు కదా. ఓకే సార్. దట్ టు సైంటిఫిక్ క్యాల్సి అంటున్నామ్మా. సైంటిఫిక్ క్యాల్సి తెచ్చుకోండి. నేను ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ అవుతాను, కొన్ని డెఫినేషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. Based on that screen, I will move the solution part, how we are going to find the solutions to the algebraic equations. Okay, next transcendental equation discuss it. Yes, I will share the screen. స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? ఎవరైనా మాట్లాడిన స్క్రీన్ కనపడుతుందా? Yes sir. Yes, sir. Right. Okay. Yes, see here. Solutions of first. Before that, just I will show the complete syllabus part. Already I explained this. So total we have 4 blocks, that is 4 topics. And that first part is methods of solving the equations. In this we will discuss how we are going to solve the algebraic equations and transcendental equations. Okay, overall 4-5 methods automatically: bisection method, Regla-Falls method, Newton-Raphson method, and iterative method, secant method. Okay, these are the different methods for solving the transcendental as well as algebraic equations. Including second part ఏముంది, numerical solutions of simultaneous linear equations by direct method. Direct method అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, x plus y equal to 1, x minus y equal to 2. దీన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తా? 2 unknown variables we have. So by cancelling any one of the variable, minus y plus y రెండు క్యాన్సిల్ చేయండి, 2x equal to some 2 వస్తుంది, x equal to 2 by 2 అంటే 1, అట్లా లైక్ దట్. సో బై సాల్వింగ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ అది డిస్కస్ చేస్తాము. అప్పుడు simultaneous equations. Simultaneous equation means more than 2 equations అట్లా ఉన్నప్పుడు how we are going to solve that simultaneous linear equations. అవి ఇక న్యూమరికల్ సొల్యూషన్స్ లో ఎట్లా చేస్తామని చదువుతాం. థర్డ్ పార్ట్ ఏముంది, numerical solutions of simultaneous linear equations by iterative method. Iterative method అంటే స్టెప్ బై స్టెప్. నాకు ఇది మీరు దీని ఇక్కడ ఏంటంటే రికర్సివ్ మెథడ్ అంటారు చూడండి. ఇటరేటివ్ మెథడ్ అంటే సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ x1 సొల్యూషన్. x1 సొల్యూషన్ అంటే దానికంటే ముందు x0 సొల్యూషన్ వచ్చి ఉండాలి. ఇఫ్ యు నో ద x0 సొల్యూషన్ ఆర్ x0 వాల్యూ,
then with the help of x0 I can move the x1 value. Suppose make x1 తెలుసు అనుకోండి, then with the help of this x1 I can move x2 solution. Like that is up to నాకు ఎంత సొల్యూషన్ రావాలి, x ఎంత సొల్యూషన్ రావాలంటే ఏంటి, ఫస్ట్ I need to find x n minus 1 అంటే దానికంటే బిఫోర్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇటరేటివ్ మెథడ్. నాకు x2 రావాలంటే x1 తెలిసి ఉండాలి, x3 రావాలంటే x2 తెలిసి ఉండాలి. అంటే దీని ఏమంటే ఇటరేటివ్ మెథడ్ అంటే అది ఎట్లా చేయాలి ఇక్కడ డిస్కషన్ చేస్తాం. ఇది ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ ఏంటి, ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. దీంట్లో ఏంటి న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా, న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా, సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్. సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ లో మళ్ళీ 4 మెథడ్స్ చదువుతారు, గాస్ ఫార్వర్డ్, గాస్ బ్యాక్వర్డ్. ఇది సైంటిస్ట్ నేమ్, నేను వచ్చినప్పుడు క్లియర్ చెప్తానండి. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటి లాగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ ఉంటాయి. సో ఓవరాల్ గా సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ మీద ఒక 3 to 4 మెథడ్స్ చదువుతాం. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇంటర్పోలేషన్స్ సార్ లాగ్రాంజెస్ ఇక్కడ పెట్టినాడు చూడండి, ఇంటర్పోలేషన్ థర్డ్ పార్ట్ లో పెట్టినాడు. లాగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ న్యూటన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా పెట్టాడు. ఇంకోటి ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఏంటి, y ఈక్వల్ టు fx అనుకోండి. ఇఫ్ యు నో ద x వాల్యూ దెన్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద y. అదే x ఈక్వల్ టు f ఇన్వర్స్ y అంటే ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్స్ ఎట్లా కనుక్కున్నాను కూడా ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాడు. y ఈక్వల్ టు fx అంటున్నా అంటే x, ఇఫ్ యు నో ద x వాల్యూ దెన్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద y వాల్యూ. సపోజ్ దాన్ని రివర్స్ రాస్తా, x ఈక్వల్ టు f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y. ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ వాల్యూస్ కూడా ఎట్లా చేయాలి ఇంటర్పోలేషన్ డిస్కస్ చేస్తుంది. దెన్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్, ఇది కూడా అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. వెన్ ఎవర్ ద లార్జ్ డేటా ఇస్ గివెన్, లార్జ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని షార్టెస్ట్ అంటే స్మాల్ డేటాలో కన్వర్షన్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాము, వాటి సొల్యూషన్ ఇక్కడ లీస్ట్ స్క్వేర్ అప్రాక్సిమేషన్ లో చదువుతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, న్యూమరికల్ డిఫరెన్సియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి చెప్తాను. అంటే బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెన్సియేషన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్, ఈ న్యూమరికల్ సొల్యూషన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ ఏంటి న్యూమరికల్ డిఫరెన్సియేషన్ లో వన్ ఇంతకు ముందు ఇంటర్పోలేషన్ సార్ ఏంటి న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కానీ, న్యూటన్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కానీ, గాస్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కానీ, గాస్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కానీ, ఆర్ లాగ్రాంజ్ ఇంటర్పోలేషన్ కానీ, ఆర్ న్యూటన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ కానీ, వీటన్నిటికీ డెరివేషన్స్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు. ఆ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ కు డిఫరెన్సియేషన్స్ బేస్ చేసుకొని న్యూమరికల్ సొల్యూషన్ ఎట్లా మూవ్ అవుతాము. ఓకే, అది ఇక్కడ చేస్తాం న్యూమరికల్ డిఫరెన్సియేషన్. మరి న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో సేమ్ వీటికే న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మీకు ఇచ్చిన ఎఫెక్ట్స్ ఆ ఫంక్షన్ మీద ఇంటిగ్రేషన్స్ బేస్ చేసుకోండి. అంటే ఇక్కడ అరౌండ్ ఒక 5-6 మెథడ్స్ అవుతారు ఇక్కడ మీరు ఏంటి సింప్సన్స్ 1/3 రూల్, ట్రెపిజాయిడల్ సింప్సన్స్ 1/3, సింప్సన్స్ 3/8 అండ్ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంకేం వస్తుంది, యూలర్స్ మెథడ్, యూలర్స్ మోడిఫైడ్ మెథడ్ అండ్ రంగకుట్ట మెథడ్. ఆర్కే ఆర్డర్ అని రంగకుట్ట ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, రంగకుట్ట థర్డ్ ఆర్డర్, ఫోర్త్ ఆర్డర్, ప్లస్ మిన్లే ప్రెడిక్టర్ కరెక్టర్ ఫార్మ్. ఇవన్నీ ఓవరాల్ గా మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ లో చదివే టాపిక్స్ చెప్తున్నాను. నేను ఆ యూనిట్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, as I am going to start this first part, methods of solving equations. Methods of solving equations అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్స్, ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు వాటికి సొల్యూషన్స్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం చూద్దాం. ఫస్ట్ దానికంటే బిఫోర్ ఇక్కడ ఏంటి జస్ట్ as methods of solving equations. Yes, in this just I will read this here. I will explain the what is the meaning of algebraic, what is the meaning of transcendental equations. Clear it. Yes, in this block we begin with the finding the solutions of algebraic and transcendental equations. Later we discuss the methods of solving simultaneous linear algebraic equations. The equation of the form f of x equal to 0 is called algebraic equation if f of x is a polynomial in x. The only x multiples లో polynomial function ఉండాలి. Okay, and is called transcendental equation if f of x is a combination of any one of or one or more functions such as algebraic ఉండొచ్చు, trigonometric ఉండొచ్చు, logarithm functions ఉండొచ్చు, exponential functions ఉండొచ్చు. ఇక్కడ transcendental equation ఉన్నప్పుడు for example చూడండి, f of x equal to x to the power of 4 plus 5x square plus 3x minus 4 equal to 0. This is only, it is a polynomial equation in terms of x multiples లో ఉంది. So this is called algebraic equation అంటారు. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి. Here f of x equal to x to the power of 4 plus 5x square plus 3x minus 4 equal to 0. This equation having only polynomial function in terms of x variable only. అంటే whether it may be x increasing function ఉండొచ్చు, x decreasing function ఉండొచ్చు, but entire equation having x multiples. అంటే it is a polynomial in terms of x variable. Therefore these kind of equations are nothing but ఏమంటున్నా algebraic equations.
If you come to the transcendental, yes, for example, f of x equal to ఇట్లా ఉంది అనుకుందాం. f of x equal to x plus e power x into cos x equal to 0. So here algebraic x వరకు ఓకే algebraic ఉంది, బట్ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ ఫంక్షన్ ఏముంది e power x into cos x అంటే the question which involves either trigonometric multiples or logarithmic multiples or exponential multiples, then that equation comes under the transcendental equation. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏమంటున్నా ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. చూడమ్మా ఈ స్పెల్లింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ అంటే అన్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఐదర్ ఆల్జిబ్రిక్ ఉండొచ్చు, ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఉండొచ్చు, లాగరిథం ఉండొచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇట్లా ఉన్న ఫంక్షన్స్ కు ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్ ఇది ఉందనుకోండి ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఉందనుకోండి అమ్మా, x to the power of 4 plus 5x square plus 3x minus 4 equals 0. This is algebraic equation. దీనికి సాల్వ్ చేస్తే ఏంటి, ఎస్ if you solve this we will get the 4 roots because highest degree 4th degree ఉంది, దీని పవర్ 4 ఉంది కనుక 4 రూట్స్ వస్తాయి. ఆ 4 రూట్స్ మీరు ఏంటి, మీరు 8th లో 9th లో చదివింటారు ఆర్నర్ సింథెటిక్ మెథడ్ అని. ఆర్నర్ సింథెటిక్ మెథడ్ ఏం చెప్తుంది, ఎప్పుడైతే మనకు సెకండ్ డిగ్రీ కంటే మోర్ దెన్ ఉంటుందో అంటే ax squared plus bx plus c equal to 0 ఉంటే దానికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది, x equal to roots అనుకోవడానికి minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. బట్ వెన్ ఎవర్ ద ఈక్వేషన్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ సెకండ్ డిగ్రీ అంటే థర్డ్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఉండొచ్చు, 4th డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఉండొచ్చు, అప్ టు nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఉండొచ్చు. అటువంటి ఈక్వేషన్స్ కు రూట్స్ ఎట్లా అనుకుంటా, ఆర్నర్స్ సింథెటిక్ మెథడ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, అది దాన్ని బేస్ చేసుకొని సొల్యూషన్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. దట్ ఈస్ అది ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఇంటిజరా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, కెన్ గెట్ ద రూట్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్నర్ సింథెటిక్ మెథడ్ ఇంకేమైనా టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ మన న్యూమరికల్ మెథడ్ కొన్ని అడిషనల్ టెక్నిక్స్ చదువుతుంటాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటి న్యూమరికల్ టెక్నిక్స్ బేస్ చేసుకొని నాకు కావాల్సిన పర్ఫెక్ట్ రూట్ డెసిమల్ తో సహా అప్ టు సపోజ్ నాకు ఆన్సర్ x equal 2.56 ఉందనుకోండి, ఆ 2.56 ఎగ్జాక్ట్ రూట్ కూడా ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఇక్కడ కొన్ని టెక్నిక్స్ చూద్దాం. ఓకే, నేను ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు క్లియర్ చెప్తాను. ఫస్ట్ వినండి, జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. ఇక్కడ ఏంటన్నా సపోజ్ f of x equal to x plus e power x cos x ఉంది, ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. మరి దీనికి మీరు ఆర్నర్ సింథెటిక్ మెథడ్ యూజ్ చేయండి, ఇంకేదైనా మెథడ్ యూజ్ చేయండి, వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్స్. డైరెక్ట్ సొల్యూషన్స్ కనుక్కోలేం. నాకు రూట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే చెప్పండి కదా. ఇక్కడేంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కి ఏంటంటే వీ కెన్ యూజ్ సమ్ న్యూమరికల్ టెక్నిక్స్. అంటే న్యూమరికల్ మెథడ్స్ లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, అంటే కొన్ని మెథడ్స్ బేస్ చేసుకొని. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా నేను ఒక రూట్ అర్థం అనుకుంటాను. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు సపోజ్ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ చూడండి. మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మీ ఇంటి నుండి కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. సింపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. మీ ఇంటి నుంచి మీరు మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి రూట్స్ ఏంటి, ఒక 3-4 వేస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను హైదరాబాద్ ఉంది, నాకు హైదరాబాద్ కు రీచ్ కావాలి. ఇక్కడ ఒకతను ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ నుంచి రావాలనుకోండి, మహబూబ్ నగర్ వాట్ మేబీ ఏంటి కర్నూలు నుంచి ఎక్కడి నుంచో రావాలి, లేదా విజయవాడ నుంచి ఎక్కడి నుంచో రావాలి. నాకేంటంటే ఫస్ట్ మహబూబ్ నగర్ టు ఇక్కడ హైదరాబాద్ కు ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సపోజ్ నాకు ఒక 3 రూట్స్ ఉన్నాయి. 3 రూట్స్ లో ఏది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏది నేను తక్కువ టైంలో ఆ రూట్ కి రీచ్ అవుతానో అది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాను. అంటే అక్కడ నేను ఇనిషియల్ గా అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాను. లైక్ ఇప్పుడు నాకు x square minus 25 equal to 0 అనే ఈక్వేషన్ కు రూట్ నాకు తెలుసు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 25 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 అని. అంటే నేను ఫస్ట్ దానికి ఏంటి, నాకు సపోజ్ ఆ రూట్స్ ఎట్లా చేయాలో తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తా, ఐ కెన్ అజ్యూమ్ రూట్ బై మై ఓన్. అంటే ఒక అజ్యూమ్డ్ రూట్ తీసుకుంటా. x square minus 25 equal to 0 కు ఎగ్జాక్ట్ గా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 వస్తుంది. బట్ నేనేమనుకుంటా, x equal to 0 నుంచి అయినా స్టార్ట్ అవుతా, లేదా x equal to 1 నుంచి, లేదా 2 నుంచి, 3 నుంచి, 4 నుంచి అప్ టు ఒక 6 నుంచి మళ్ళీ రివర్స్ అని వస్తా. అంటే నేను సపోజ్ x equal to 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతే నేను 5 కు తొందర రీచ్ అవుతానా, x equal to 4 నుంచి స్టార్ట్ అవుతే 5 కు తొందర రీచ్ అవుతానా, x equal to 4 తీసుకొని విత్ ఇన్ ఒక 2-3 స్టెప్స్ లో నువ్వు 5 రూట్ రీచ్ కావచ్చు. అదే x equal to 0 అయితే 0 నుంచి అయినా యూ కెన్ రీచ్ ద రూట్ 5, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సర్టెన్ ఎక్స్ట్రా టైం. అంటే 4 తో కంపేర్ చేస్తే x నుంచి 0 నుంచి 1 కి రీచ్ కావాలి, 1 నుంచి 2 కి రీచ్ కావాలి, 2 నుంచి 3 కి రీచ్ కావాలి, 3 నుంచి 4 నెక్స్ట్ 5 కి రీచ్ అవుతాం. అంటే మీరు తీసుకునే అజ్యూమ్డ్, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, మీరు తీసుకునే అజ్యూమ్డ్ రూట్ కూడా ఎట్లుండాలి, మీరు తీసుకునే అజ్యూమ్డ్ రూట్ కూడా ఒరిజినల్ రూట్ కు నియరెస్ట్ ఉండాలి. ఆ ఒరిజినల్ రూట్ తెలియనప్పుడు ఇంకా ఇష్టం ఏదని అనుకుని మూవ్ కండి చాలు.
అని నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 17 ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నా. అంటే నాకు తెలుసు అప్రాక్సిమేట్ గా ఎక్స్ రూట్ 4 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే 17 అనేది 16 కు 25 కి మధ్యలో ఉంది. రూట్ 16 అంటే నాకు తెలుసు 4, రూట్ 25 అంటే నాకు తెలుసు 25, 5, రూట్ 25 5 అంటే 4 to 5 మధ్యలో ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఎందుకు 17 అనేది 16 కు 25 మధ్యలో ఉంది కనుక. అట్లా 17 కి ఏం చేస్తా, అది నాకు పర్ఫెక్ట్ ఇంటిజర్ కాకుండా రియల్ పార్ట్ నెంబర్ వస్తుంది కనుక ఏమనుకుంటాను, రూట్ ఒక 4 నుంచి స్టార్ట్ అవుతా లేదా 3 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎగ్జాక్ట్ 4.123 4.345 ఇంకేదన్నా ఆ రూట్ కి రీచ్ అవుతా. అటువంటి టెక్నిక్స్ ఇక్కడ చదువుతారు. అర్థమవుతుందా? దట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ విల్ డిస్కస్ హియర్. సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ రూట్ తెలియదు, ఎందుకంటే ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ కదా, నాకు ఎక్స్ ఎంత వస్తుంది తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేస్తా, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అజ్యూమ్డ్ రూట్. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే విల్ గివ్ ద సో పాయింట్ దీని నుంచి మూవ్ అని వాడు క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇస్తాడు. లేదంటే మనమే అజ్యూమ్డ్ మీన్ 1 2 0 అనుకో మనకు కావాల్సిన రూట్ కు మూవ్ అవ్వాలి. ఆ ఎట్లా నేను అజ్యూమ్డ్ రూట్ నుంచి ఒరిజినల్ కు మూవ్ అవుతున్నానో ఆ టెక్నిక్స్ ఇక్కడ చదువుతామని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే చూడండి ఇక్కడ దీనికి ఏంటి, therefore f of x equal to x plus e power x cos x equal to 0 is a transcendental equation. A value of x which for which f of x is called the root or solution of f of x equal to 0. In unit 1 చూడమ్మా, in unit 1 you will study a few methods such as bisection method, regular false method. One name of the methods, Newton-Raphson method, scientist names some of it, regular false method, Newton-Raphson method, scientist names. Okay, Newton-Raphson method and iteration method for solving the given equation f of x equal 0. ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ చదువుతాం. సెకండ్ యూనిట్ ఏం చదువుతాము, బ్రీఫ్ ఇచ్చారు చూడడం. ఒకసారి మీరు బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది సిలబస్ ఒకసారి తెలుసుకున్నాలి. ఈ యూనిట్ ఏమంటున్నా, we will discuss a few direct methods such as Cramer's method, matrix inverse method, Cramer's method. ఇవన్నీ మీరు జనరల్ టాపిక్స్ చెప్తాను. ఎట్లా అంటే మోర్ దెన్ 2 ఈక్వేషన్స్, మోర్ దెన్ 3 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్రామర్స్ రూల్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాము. మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ మెథడ్, మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ మెథడ్ మీరు 10th లో చదివింటారు. ax ఈక్వల్ టు బి అయినప్పుడు x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, a ఇన్వర్స్ b. అదే టాపిక్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్, గాస్ జోర్డన్ మెథడ్. గాస్ జోర్డన్ మెథడ్ అంటే మీరు మ్యాట్రిక్స్ సింప్లిఫికేషన్స్, రో ఎలిమెంటరీ రో ఆపరేషన్స్, ఎలిమెంటరీ కాలమ్ ఎలిమెంటరీ రో ఆపరేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసుండాలి మీకు. చెప్తాను మెథడ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఫర్ సాల్వింగ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, ఇది యూనిట్ 2 లో చదువుతాం. మరి యూనిట్ 3 లో ఏం చెప్తాము, డిస్కస్ సమ్ ఇటరేటివ్ మెథడ్స్ సచ్ యాజ్ జాకోబీ మెథడ్ అండ్ గాస్ సెడెల్ మెథడ్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇంకా మీ రిమైనింగ్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ మొత్తం ఏముంది, న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్, న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకేనా? సో చూడండి, సో దీనికి ఆఫ్ కోర్స్ మీకు సాఫ్ట్ కాపీ మేబీ ఉండొచ్చు, లేదంటే నేను క్లాస్ తర్వాత మీకు ఈ మెటీరియల్ సెండ్ చేస్తాను, మీకు చూసుకోండి. సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ అది టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు రిఫర్ చేయాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏంటంటే సొల్యూషన్స్ ఆల్జీబ్రిక్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ దిస్ యూనిట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ద బుక్స్ టైటిల్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ బుక్స్ ఆర్ బ్లాక్స్ ఇచ్చాడు. మరి దీనికి రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఏంటంటే మీకు ఇన్వర్స్ బుక్స్ రెఫర్ చేసుకోండి. ఓకే, మీకు ఉన్న ఈ సాఫ్ట్ కాపీ రెఫర్ చేసుకోండి. మీకు ఇంకా అడిషనల్ కావాలంటే వేరే బుక్స్ ఏంటి న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ బుక్స్ ఏమైనా ఫాలో అవ్వండి. బట్ బెటర్ టు యూస్ దిస్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ టు ద యూనివర్సిటీ. రైట్, చూడండి ఫస్ట్ టాపిక్, ఫస్ట్ యూనిట్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఆల్జిబ్రిక్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఓవరాల్ గా ఈ టాపిక్ చదువుతారు. సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూడండి. నేను చెప్పిన ఆల్రెడీ సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అంటే ఎట్లుండాలి, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c. క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎట్లుండాలి, ax క్యూబ్ ప్లస్ bx స్క్వేర్ ప్లస్ cx ప్లస్ d కూడా. అట్లా nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఉండాలి, an expression of the form f of x equal to a naught xn plus a1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of n minus 2 plus dash dash plus a n minus 1 of x plus an which is an. ఇది ఏమంటున్నా, nth degree algebraic expression where a naught equal not a naught not equal to 0. a naught not equal to 0 ఎందుకంటున్నా, suppose if you take a naught equal to 0 it will become 0 into x power n plus a1 into x power n minus 1 అంటే అప్పుడు డిగ్రీ x power n minus 1 అవుతుంది. హైయెస్ట్ డిగ్రీ x power n ఉండాలంటే x power n కోఎఫిషియంట్ ఏముంది, a naught మస్ట్ నాట్ ఈక్వల్ 0 ఉండాలి. ఇది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి. సో దిస్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ is said to be nth degree polynomial if a naught not equal to 0, where a naught, a1, a2 divided up to an are consist and n is the positive integer, is said to be polynomial of or polynomial in x of degree n. The values of x which makes f of x 0 are called the roots of the polynomial equation.
f of x equals 0, every polynomial of degree n has exactly n roots. In practice, we can solve the solutions with the help of these equations. Okay, no problem. Geometrically, this is, yes, I will explain the geometrical interpretation, geometrical meaning with a board. And board may explain just one. అర్థమవుతుందమ్మా? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. నేను ఇప్పుడు దీని జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఆ రూట్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నా ఒక కర్వ్ బేస్ చేసుకుని 2 డైమెన్షనల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి. ఐ కెన్ యూస్ ద బోర్డ్. ఓకే, బోర్డ్ ఇస్తే చూడండి. మీరు ఎవరు మాట్లాడొద్దు, చూడండి. నేను ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తాను, చూడండి. బోర్డు కనపడుతుందా? బోర్డు కనపడుతుందా? బోర్డు కనపడుతుంది. కనపడుతుంది. డోంట్, మీరు ఎవరు మాట్లాడుతుంటండి. y ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇది ఒక ఆల్జిబ్రిక్ ఆర్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటా. సపోజ్ నేను ఇట్లా తీసుకుంటున్నాను, y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 25. నాకు దీనికి రూట్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏంటి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 25 వస్తుంది. ఓకే, నో డౌట్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని జోమెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎట్లా చూడండి. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది మీకు అర్థమైందంటే జస్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఓవరాల్ గా ఏం చేస్తున్నాం ఆ టాపిక్ మీకు అంతా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. ఓకే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. whenever x square minus 25 equal to 0, x equal to plus or minus 5. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 2 3 4 5 6 7 వరకు తీసుకుంటా. of course this is 0. left hand side -1 -2 -3 -4 -5 -6 or whatever it is, -7 ఇష్టం ఎంత తీసుకోండి. ఇక్కడ 5 4 3 2 1. okay, of course this is 1 2, of course నాకు ఇది అవసరం లేదు, రైట్. -1 -2 -3. నేను గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పించండి. సపోజ్ y x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ 0 కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, నాకు x ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. ఇప్పుడు x ఈక్వల్ టు ప్లస్ 5 అంట. x ఈక్వల్ టు ప్లస్ 5 అనేది మీరు x యాక్సిస్ మీద ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తారు? దిస్ x ఈక్వల్ టు 5 అంటే కోఆర్డినేట్ 5, 0 అంటే y కోఆర్డినేట్ 0 ఉండాలి, x 5 కదా. సో దిస్ ఇస్ x ఈక్వల్ టు 5 అంటే నాకు రూట్ ఇక్కడ వస్తుంది, లేదా -5 తీసుకున్నప్పుడు రూట్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది, -5, 0. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రాఫికల్ గా ఎట్లా చెప్తున్నా, సపోజ్ నాకు కర్వ్ ఇట్లా ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు నేనేంటి x ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను, ఏదో x ఈక్వల్ 3. నేను దీన్ని ఏంటి 3, 6 మధ్యలో ఉంది అనుకుందాం. అవర్ రూట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 3, 6. దీన్ని ఏంటి నేను ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నా, దీనికి బై సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, కొన్ని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు x ఈక్వల్ టు నేను ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 ఈక్వల్ 0 వస్తే దట్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ రూట్. x ఈక్వల్ 4 పెడతా, 4 స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ 0. x ఈక్వల్ టు సమ్ 6 పెడతా, 6 స్క్వేర్ మైనస్ 25 నాట్ ఈక్వల్ 0. బట్ x ఈక్వల్ 5 పెట్టండి, 25 మైనస్ 25 వస్తుంది, అంటే 0 ఈక్వల్ 0 వచ్చిందంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, x is a perfect root for this equation. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నాకు కర్వ్ గీసినప్పుడు సపోజ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా, ఇట్లా వచ్చింది అనుకుందాం. ఏంటి ఎస్ సపోజ్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. అంటే ఇట్లా నాకు కర్వ్ వచ్చింది అనుకుందాం, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కర్వ్ ఇట్లా వచ్చింది. ఖచ్చితంగా ఎక్కడ టచ్ చేయాలి, x ఈక్వల్ టు 5 దగ్గర ఈ కర్వ్, ఈ y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అనే కర్వ్, అంటే ఈక్వేషన్ ఏంటి, x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ 0 అనే కర్వ్ ఎగ్జాక్ట్ 5 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ద కర్వ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ద x యాక్సిస్, ద టచింగ్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ నాకు ఇక్కడ 5 దగ్గర రాలేదు, 3 దగ్గర రాలేదు, 2 దగ్గర రాలేదు, డిఫరెంట్ వాల్యూ దగ్గర రాలేదు. అంటే ఇక్కడ తీసుకోండి. నేను 5.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, 5.1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, బట్ ఎగ్జాక్ట్ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు x యాక్సిస్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ
2 subtruding, it is not touching. Minus 2 subtruding, minus 3, subtruding x equal to 2.5, 3, 4. If adjustment subtruding, it is not showing 0 equal to 0, but at exactly 5, x equal to 5 subtruding, ఈ కర్వ్ అనేది x axis కు 5 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఈ ఏదైతే పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటారు? That is called the root, perfect root for this equation. Is it clear? So where the given curve is touching the x-axis, that point is nothing but the required root for the equation. Okay. Based on this curve, we can say that geometrically, as the curve is touching the x-axis at so and so point, that point is nothing but root of this equation. Okay, na? Right? చూడండి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది సార్. Okay. And next, I will ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. Yes, here. Geometrical interpretation ఏముంది? As this is here. ఇప్పుడు ఏంటి? f of a మధ్యలో ఈ y equal to f of x ఎక్కడ టచ్ అవుతుందంటే at x equal to x దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే a, 0, b, 0 మధ్యలో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఆ కర్వ్ y equal to f x అనేది x దగ్గర ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. At that point where it is touching is nothing but the root of equation y equal to f of x అనే ఈక్వేషన్ కు ఈ టచింగ్ ఎక్కడైతే x దగ్గర టచ్ అవుతుందో ఆ x దగ్గర టచ్ అని ఆ లెంత్ ఉంటుందా, ఆ లెంత్ నే ఆ ఈక్వేషన్ కు రూట్ అంటున్నా. ఓకే, సో గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఇవన్నీ ఓకే, రైట్? అన్ని గ్రాఫికల్ మెథడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి? బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ స్టార్ట్ ద గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఒక్కసారి చూడండి, జస్ట్ ఒక్కసారి చదువుతాను ఇది. ఇన్ ఫైండింగ్ ఏ రియల్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ f of x equal to whether algebraic or whatever it may be, algebraic equation or transcendental equation, it is necessary first to find the approximate root from its graph, or otherwise the graph totana remaining method toti first oka nearest root approximate root kanukondi, danni base cheskoni perfect root ki veltam. Then the roots of the equation are the points where the graph of y equal to f of x intersects the x axis. అంటే మీకు కర్వ్ x axis తో ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటారు. It may not be necessary, however, to draw the complete graph, but only the points in the neighborhood of the points where it cuts the x-axis are needed. The meaning of this ఏంటి? నేనంటే కంప్లీట్ కర్వ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఏమని చెప్పట్లేదు. వాటికి x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు x ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 కదా, అంటే ఆ 5 కు నైబర్హుడ్ పాయింట్స్, నియరెస్ట్ పాయింట్స్ ఏంటి? నాకు 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4.5 ఆర్ 6 ఉండొచ్చు, 7 ఉండొచ్చు, ఆర్ 6.8, 6.9 ఇవన్నీ ఏమని ఉండొచ్చు. ఆ నియరెస్ట్ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని గ్రాఫ్ వేయండి, అది ఖచ్చితంగా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. టచ్ అయిన ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ రూట్ అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతిదీ x ఈక్వల్ టు 100 దగ్గర, x ఈక్వల్ టు -100 దగ్గర నాకు గ్రాఫ్ అవసరం లేదు. నాకు 5 దగ్గర రూట్ ఉంది కనుక 5 కు నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ అంటే నైబర్హుడ్ పాయింట్స్ అంటే నియరెస్ట్ పాయింట్స్, ఆ నియరెస్ట్ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని గ్రాఫ్ వేయండి. at particular point దగ్గర మీకు x axis intersect అవుతుంది. That intersect portion is nothing but, that part is nothing but root of the equation. చూడండి ఇక్కడ I will read the once again this. So however, to draw the complete graph but only the partition in the neighborhood of the points where it cuts the x axis are needed. నాకు నియరెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర నైబర్హుడ్ పాయింట్ దగ్గర మాత్రం డ్రా చేయండి. ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర x ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ నాకు అవసరం అంటారు. The intermediate value theorem said that, అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ థియరం ఉంది, రూట్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది. If f of x is a continuous real valued function on pointer a, b, f of a and f of b are of opposite signs, then there exists at least one real root for f of x equal to 0 between a and b. This theorem helps in locating the root of a given equation and in fact form a basis for the bisection method.
the following figure 1.1 illustrates the above theorem. Intermediate value theorem implementation కి గ్రాఫ్ తీసుకున్నాడు. ఎస్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ చూడండి ఇక్కడ. ఎస్ అంటే I will going to start the method 1 first, graphical method. This method is quite useful in locating an approximate root of an equation f of x equal to 0. If the function f of x equal to 0 written in the form f1x equal to f2x, then we plot the graphs of y1 equal to f1x and y2 equal to f2x on the same axis. Then the x coordinate of the points of intersection of these two graphs given the approximate value of the real roots of the function f of x. For example, simple example చూడండి, తర్వాత ఎంత మ్యాటర్ చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Find the approximate value of the real root of the equation 3x minus cos x minus 1 equal to 0 by graphical method. Okay, ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే చూడండి, the given equation అంటే what about given equation 3x minus cos x minus 1 equal to 0. It can be written as 3x minus 1 equal to cos x. లేదా మొత్తం ఏమనుకుంటా y1 equal to 3x minus 1 and y2 equal to cos x. ఒక టూ ఫంక్షన్, రైట్ సైడ్ ఒకటి ఫంక్షన్ అనుకుంటా, లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ కూడా ఒక ఫంక్షన్ అనుకుంటా. Then we draw the graph of y1 and y2 on the same coordinate axis which is shown in the figure 2.2 or 1.2. We observe that the x coordinate of the point of intersection of the two curves y1 and y2 is in the neighborhood of x equal to 0.6. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, నేను టూ కర్వ్స్ తీసుకుంటున్నా. y equal to 3x minus 1 అనేది y1 అనుకుంటున్నా, y2 equal to cos x. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ తెలుసుకోండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. y1 equal to 3x minus 1 అంటే ఇదేంటి? It indicates a straight line. Okay, it indicates a straight line which is not passing through origin. y equal to mx plus c అనేది ఆరిజిన్ గుండా పాస్ కాదు. అదే y equal to ఓన్లీ mx ఉంటే ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. బట్ నాకు ఎక్స్ట్రా ప్లస్ -1 ఎక్స్ట్రా ఉంది అంటే y equal to mx plus c ఫార్మాట్ ఉంది. హియర్ స్లోప్ ఈజ్ 3 అండ్ y ఇంటర్సెప్ట్ ఇస్ -1 అంటే y equal to mx plus c ఫార్మాట్ ఉందంటే it represents a straight line equation but not passing through origin. దాని గ్రాఫ్ వేసి చూడండి, ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా వస్తుంది చూడండి, y equal to 3x minus 1 గ్రాఫ్ ఇట్లా వస్తుంది అంటే ఆరిజిన్ గుండా పాస్ కాదు ఇది. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ కర్వ్ చూద్దాం. y2 equal to cos x ఉంది. cos x అంటే yes, what is cos 0? cos 0 yes, కన్ఫ్యూషన్. ఒకసారి మీతో డిస్కస్ చేసుకుంటే చెప్తానండి ప్రాబ్లము. Yes, what is cos 0? 1. Cos 0? 1. Okay. Cos 90? 0. రైట్, అంటే ఇది ఏంటి? మీరు ఎక్స్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది? 0 పెట్టినప్పుడు y ను 90 డిగ్రీస్ దగ్గర టచ్ చేయాలి. cos 0. ఓకే, చూడండి గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుందంటే yes, so like this. If 0 x equal to 0 y ఎక్కడ టచ్ కావాలి? 1 దగ్గర టచ్ కావాలి. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ 1 యూనిట్ తీసుకుంటున్నా, ఈ డిస్టెన్స్ 1 యూనిట్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో అదే x equal to 90 డిగ్రీస్ అయినప్పుడు అంటే 1.5 ఇట్ షోస్ y యాక్సిస్ లెంగ్త్ 0 కావాలి. అంటే కర్వ్ ఇట్లా వస్తుంది. ఈ సెకండ్ కర్వ్ ఇట్లా చూడండి, లైక్ దిస్ కనపడుతుందా? హాఫ్ మూన్ టైప్ లో కర్వ్ బెండింగ్ వచ్చి చూడండి, అంటే ఇట్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు y equal to 3x minus 1 కర్వ్ డ్రా చేసిన y equal to మీరు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. cos 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, cos 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, cos 30 డిగ్రీస్, cos 45 డిగ్రీస్, cos 90 డిగ్రీస్, లైక్ దట్. అంటే 0 to 90 మధ్యలో కర్వ్ ఇట్లా వస్తుంది. రైట్, ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? 0 పెట్టినప్పుడు 0,1 వచ్చింది, 90 పెట్టినప్పుడు 0 అవుతుంది, cos 90 0. సో అది 1.5 సంథింగ్ ఇట్లా వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. ఈ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి? మీరు కావాలంటే గ్రాఫ్ పేపర్ యూజ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద గ్రాఫ్ పేపర్ డెఫినెట్లీ ఇట్ షోస్ ఎగ్జాక్ట్ రూట్, అంటే ఎగ్జాక్ట్ అప్రాక్సిమేట్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ రూట్ చేస్తుంది. 0.6 దగ్గర రూట్ అవుతుంది. అంటే y1 equal to 3x minus 1 and y2 equal to cos x. These two curves will be intersect at 0.1 distance దగ్గర intersect అవుతుంది.
అదే ఇక్కడ మీ గ్రాఫికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంచండి. ఎస్ the given equation the given equation e power x, the given equation 3x minus cos x can be written in the form of two formats, that is y1 equal to 3x minus 1, y2 equal to cos x. Then we draw the graph of y1 and y2 on the same coordinate axis. సేమ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ డ్రా చేస్తున్నా, అది ఒక 0.6 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఎట్లా చెప్తున్నా చూడండి. We observe that the x coordinates of the point of intersection of the two curves y1 and y2 is its the neighborhood point of x equal 0.6. 0.6 దగ్గర ఆ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. Therefore two lines intersect అవుతున్నాయి. The meaning అంటే that is the root. The approximate value of the root of the equation 3x minus cos x minus 1 equal to x equal to 0.6. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో x equal to 0.6 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ 0 రాకుండా 0.00 సంథింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ టు 0. అక్కడ x ఈక్వల్ టు 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ 0 వస్తుంది. 25 మైనస్ 25. సపోజ్ నాకు అది ఇంటిజర్ కాకుండా ఒక రియల్ పార్ట్ తీసుకుంటా, అంటే x ఈక్వల్ టు 4.99999 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. అంటే x స్క్వేర్ మైనస్ 25 లో 4.9999 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 25 చేయండి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్ 0 రాదు. ఇట్ షోస్ 0.0000 సంథింగ్ ఎక్కడ వచ్చి 1 or 2 సంథింగ్ వచ్చింది. అంటే 4.9999 ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఫర్ x స్క్వేర్ మైనస్ 25. అది ఎగ్జాక్ట్ రూట్ అన్నప్పుడు 5 ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ రూట్. అర్థమవుతుందా? అట్లా మీకు ఎగ్జాక్ట్ రూట్స్ రాకుండా, ఇంటిజర్స్ కాకుండా రియల్ పార్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా అప్రాక్సిమేట్ రూట్ కనుక్కోవడానికి ఇది ఒక టెక్నిక్. 3x minus cos x minus 1 equal to 0 equal అనే ఈక్వేషన్ కు x equal to 0.6 is the one approximate root. ఓకే, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చూడండి, అది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చేసిన. సిమిలర్లీ ఇంకోటి తీసుకోండి. ఐ విల్ షో ద sin x ఫంక్షన్. ఒకటి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం, sin x తీసుకున్నాం. ఫైండ్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్. మీరు దీనికి ఏం చేయాలంటే ఒక చిన్న టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. x equal to 1. మీకు దగ్గర ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేషన్ లేదు కనుక నేను ఎట్లా చేయాలో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్ వచ్చిన క్యాల్కులేషన్ తెచ్చుకోండి, చెప్తాను. e power minus 1 వాల్యూ ఎంత, sin of 1 వాల్యూ ఎంత, e power minus 2 వాల్యూ ఎంత, sin of 2 వాల్యూ ఎంత, e power 0 వాల్యూ, sin 0 వాల్యూ. అట్లా లైక్ దట్ you can obtain the certain values. Then we have to represent that points into the graph that shows the graphical representation. అవి ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అదే కామన్ పాయింట్ అవుతుంది. చూడండి, the find an approximate value of a real root of e power minus x sin x equal to 0. So the given equation is e power minus x minus sin x equal to 0. We can write this as a e power minus x equal to sin x. Same previous problem ఎట్లా చేసినామంట, అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఈక్వేషన్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో e power minus x equal to y1 అనుకుంటా, అండ్ sin x ను y2 అనుకుంటాం. నౌ e power minus x కు సెపరేట్ గ్రాఫ్ వేయండి, sin x కు సెపరేట్ గ్రాఫ్ వేయండి. గ్రాఫ్ వేసేటప్పుడు ఏమంటున్నా, మీరు x కు ర్యాండమ్ గా కొన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. మీరు x equal to 0 అన్నప్పుడు sin 0 0, x equal to 1 అన్నప్పుడు sin 1 0 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది, x equal to minus 1 అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ sin of minus theta. అంటే టూ సైడ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. సో బై ప్రిపేరింగ్ సర్టెన్ టేబుల్స్, అంటే ఒక ర్యాండమ్ గా 5-6 వాల్యూస్ టేబుల్ ఇచ్చేసి ఆ పాయింట్స్ మొత్తం మీరు ఈ XY ప్లేన్ లో ప్లాటింగ్ చేయండి అండ్ ఇండికేట్ చేయండి. సో దట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వేర్ దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్. ఆ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ నే ఈ ఈక్వేషన్ కి పర్ఫెక్ట్ రూట్ అని చెప్తున్నా. సో చూడండి, by drawing the graph of y1 and y2 on the same coordinate axis, it shows in the figure 1.3, we can find that the x coordinate of the point of intersecting of two curves y1 and y2 is the neighborhood point of x at x equals 0.6. The approximate value of the root of the equation e power minus x sin x equal to 0 is x equals 0.6. దీని కూడా approximate root ఎంత వస్తుంది, 0.6 అంటున్నాను. అది ఫిగర్ గా ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. y2 ఈక్వల్ sin x అన్న, sin x ఇప్పుడు x ఈక్వల్ 0 పెట్టండి. ఎస్, ఒక్క నిమిషం. ఎస్, if x equal to 0, what is sin 0?
0. 0 అంటే ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. అంటే మీకు కాదు 0 ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ కాలేదు. x = 0 పడినప్పుడు 1 y = 1 వచ్చింది. అంటే x = 1 దగ్గర y డిస్టెన్స్ 1 యూనిట్ దగ్గర గ్రాఫ్ వేసిన అంటే ఏంటి 0,1 అంటే ఇట్ ఈస్ 90 డిగ్రీస్ దగ్గర టచ్ అయింది. అది ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇఫ్ యూ పుట్ x = 0 sin 0 అంటే sin 0 0 అంటే 0 0 అంటే 0 గుండా పాస్ అవుతుంది. అది గ్రాఫికల్ ఎట్లా ఇస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు అట్లా x = 0 దగ్గర చేయండి, x = 1, x = ఒక సర్టెన్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఆ గ్రాఫ్ వేయండి అంటే ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ వస్తుంది. మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా చూడండి. చూడండి ఎస్ ఇక్కడ అంటే 0 y2 = sin x ఈ గ్రాఫ్ చూడండి. ఫస్ట్ మిడిల్ y2 = sin x గ్రాఫ్ చూడండి. x = 0 పెట్టినప్పుడు 0 ఉంది. నెక్స్ట్ x = 0.1, x = 1, x = 3 4 ఇట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0.6 దగ్గర ఇట్లా వచ్చింది. నెక్స్ట్ 2 3 4 ఇట్లా కర్వ్ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది. అదే నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏముంది? y1 = e⁻x. e⁻x మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 1/e⁻x. e⁻x అంటే 1/e⁻x రాసుకోవచ్చు. అంటే x = 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏంటి 1/2 ఈ వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ఈ వాల్యూ? ఈ వాల్యూ ఇస్ 2.71828. ఇవన్నీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ దగ్గర ఈ వాల్యూ e4 బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అంటే ఈ వాల్యూ 2.71828. దాంట్లో మీరు x e⁻x అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 2.71828 హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ -x అన్నట్టు. అంటే x = 0 పెట్టండి. 240 ఎంత వస్తుంది? 240 సంథింగ్ పవర్ 0 1 కదా. అంటే ఇది 0 పెట్టినప్పుడు x యాక్సిస్ 1 యూనిట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సార్ y యాక్సిస్ 1 యూనిట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. అదే x = 2 పెట్టండి, 1 పెట్టండి, e⁻ అంటే 2.71828 హోల్ పవర్ -1. అదే x = 2 పెట్టండి, 2.71828 హోల్ పవర్ -2. అట్లా వాల్యూస్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కి కర్వ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇట్లా ఈ 1 నుంచి బెండ్ అవుకుంటూ వస్తుంది చూడండి. ఈ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి? నాకు y2 = sin x కర్వ్ తెలుసు అండ్ y1 = e⁻x కర్వ్ తెలుసు. ఈ రెండు 0 పాయింట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 0.2 దగ్గర టచ్ అవుతున్నాయి. therefore that is the root of this equation చెప్తాను. అని ఇది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. మీరు కొన్ని దానికి ప్రతిదానికి గ్రాఫ్ వేస్తున్నాం, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దీనికంటే ఇంకేమైనా స్పీడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఫాస్టెస్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవి నెక్స్ట్ టాపిక్స్ అవుతున్నాం. ఓకే, ఒక దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఓన్లీ. ఇంకా అవన్నీ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు బైసెక్షన్ మెథడ్ కు మూవ్ అవుతాను. అంటే బైసెక్షన్ మెథడ్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద రూట్స్. ఓకే, బైసెక్షన్ మెథడ్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద గివెన్ సిస్టమ్. ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఉండొచ్చు. ఆ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇదేంటి బైసెక్షన్ మెథడ్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. రైట్, ఈ బైసెక్షన్ మెథడ్ ఏంటంటే చూడండి, ఎస్ నేను ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఫస్ట్ దాన్ని థియరీ పార్ట్ వినండి. ఇక్కడ ఏం బైసెక్షన్ మెథడ్ ఏం చేస్తాము? ఎస్ ఫస్ట్ ఒక థియరీ వినండి. Yes, in this bisection method, initially we have to assume two roots. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, అది ట్రాన్సెండెంటల్ లేదా ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ వాటెవర్ ఇట్ మే బి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు ఒక రెండు రూట్స్ ఇనిషియల్ గా వాడే రూట్స్ ఇస్తుంది. అంటే మననే అసంప్షన్ చేసుకుంటుంది. ఎస్ సో అండ్ సో రూట్స్ మొదలు ఇప్పుడు x² - 25 = 0 అంటున్నా. నాకు ఆన్సర్ +1 - 5. సపోజ్ +5 రావాలి. ఆ +5 రావడానికి నేను ఏమనుకుంటా, ఫస్ట్ ఒకటి ఒక వాల్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ 5 తీసుకుంటే ఇంకో వాల్యూ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ 5 తీసుకుంటా. అంటే ఇప్పుడు 5 కి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఆర్జిన్ సైడ్ ఎంత వస్తాయి? 4 3 2 1 ఇట్లా వస్తాయి కదా. సో సపోజ్ ఇట్లా అంటే నేను ఒక ఇంటర్వెల్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాను. 3 to 7 మధ్యలో రూట్ వస్తుంది. 3 to 7 మధ్యలో ఒక x = 5 3 to 7 మధ్య వస్తుంది. అంటే అట్లా ఇనిషియల్ గా రూట్స్ నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను. 3 4 అంటే అవి కూడా అజంప్షన్ ఎట్లా ఉండాలి? నీ ఒరిజినల్ రూట్ కు నైబర్ నియరెస్ట్ అజంప్షన్స్ ఉండాలి. అంటే నియరెస్ట్ రూట్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను 5 కు రైట్ సైడ్ అంటే 6 7 8 100 200 1 lakh ఇట్లా ఎంత వస్తుంది? అంత డిస్టెన్స్ ఉండొద్దు. నియరెస్ట్ రూట్ కు దగ్గర తీసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద సొల్యూషన్ విత్ ఇన్ షార్టెస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. అంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీకు రూట్ వస్తుంది. అంటే నేను ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇంటర్వల్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాను. ఒకటి అంటే 3 to 6 లేదా 3 to 7 ఫిక్స్ చేసుకుంటాను. ఈ 3 to 7 మధ్యలో 5 ఉన్నది మనకు. ఆ 3 to 7 ను మీరు బైసెక్ట్ చేసుకుంటా అంటే కటింగ్ చేసుకుంటా మీరు ఒరిజినల్ రూట్ కి ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నారని చెప్పడానికి ఈ బైసెక్షన్. ఓకే, నేను బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కొంచెం చూడండి.
This is one of the very easiest method. కొంచెం చూడండి. Suppose, yes, here I will share the front camera. బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా? బోర్డు కనపడుతుందమ్మా? బోర్డు కనపడుతుందా? కనిపిస్తుంది సార్. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే బైసెక్షన్ మెథడ్. yes, this is the second method. గ్రాఫికల్ తర్వాత నెక్స్ట్ బైసెక్షన్ మెథడ్. ఆర్ మెథడ్ మీన్స్ బైసెక్షన్ మెథడ్. ఈ వర్డ్ లోనే ఉంచండి. బైసెక్టింగ్ అంటే కట్ చేసుకుంటా రూట్ కి ఎట్లా మూవ్ అవుతుందని చెప్పేది బైసెక్షన్. చూడండి, సపోజ్ నా ఈక్వేషన్ ఈజ్ x²-25. ఓకే, నేను ప్రతిసారి ఇదే తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థం కానీ ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ అడగడు. నేను ఇది పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ మీకు ఏంటి ఆ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కానీ ట్రాన్స్మిటల్ ఈక్వేషన్స్ కానీ ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ x⁻10 x⁻20 ఆ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఒకటి మీకు అర్థం కనుక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సపోజ్ x²-25 = 0. దీనికి రూట్ నాకు +or-5 వస్తుంది. x = +or-5. నేను సపోజ్ x = 5 అనుకున్నాం. చూద్దాం, 5 రూటే కదా. ఆ 5 కు నేను డైరెక్ట్ 5 తీసుకోకుండా ఏంటంటే ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ, ఒకటి రైట్ సైడ్ వాల్యూ. ఎట్లా తీసుకుంటా? సపోజ్ f(x) = x² - 25 కదా. అంటే ఇక సబ్స్టిట్యూట్ అట్ x = 3 దగ్గర చెక్ చేద్దాం. అంటే f(x) = x = 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే f(x) ఎంత వస్తుంది? 3² - 25 అంటే 9 - 25 అంటే -16 వస్తుంది. అంటే 1 should be less than 0 ఉండాలి. అంటే ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద ఇనిషియల్ రూట్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ విల్ బి టెన్స్ టు లెస్ దాన్ 0 అంటే నెగిటివ్ రావాలి. ఇంకోటి ఏంటి, ఒకటి పాజిటివ్ వచ్చేది తీసుకుందాం. f(x) = సేమ్ x² - 25. బోర్డు కనపడుతుంది అమ్మా. ఇప్పుడు ఏం రాసుకోండి, ఇవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తే తర్వాత రాసుకోండి. సో x = సపోజ్ నేను ఒక 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. ఓకే, 7 లేదా 6 తీసుకోండి, అంత లెంత్ వచ్చి 6 తీసుకుందాం. సో f(6) చేయండి. 6² - 25 36 - 25 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? 11 అంటే ఇట్ షుడ్ బి పాజిటివ్. అంతే కదా, 36 - 25 11 వస్తుంది. అంటే ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు f(x) ఈ టోటల్ వాల్యూ >0 అవుతుంది. ఇంకో రూట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ వాల్యూ <0 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు వచ్చే రూట్ ఈ 3 to 5 మధ్యలో ఉంటుంది, 3 to 6 మధ్యలో ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ అంటే ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చింది ఫంక్షన్ వాల్యూ, ఇంకో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ రూట్ ఉంటుంది. ఈ ఈక్వేషన్ రూట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. అట్లా డిసైడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నాకు యాక్చువల్ ఒరిజినల్ రూట్ 5 కదా. ఇది 5 belongs to 3,6. ఎస్, 5 belongs to 3,6. అట్లా మీరు ఇది తెలియకుండా ఈ ఇనిషియల్ రూట్స్ అసంప్షన్స్ అట్లా తీసుకోండి అని చెప్తున్నాను. మరి ఇట్లా అసంప్షన్ రూట్స్ వచ్చినాక చూడండి ఈ బైసెక్టింగ్ మెథడ్ ఎట్లా చేస్తాను. సపోజ్ x = 3 ఇక్కడ ఉంది, x = 6 ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, దీని ఏంటి, ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఏంటి, x0 x2 = x0 + x1/2. అంటే ఇక్కడ x0 అంటే ఏంటి, ఏదైతే మీకు రూట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వాల్యూ నెగిటివ్ వెళ్ళిపోయిందో దాన్ని x0 అనుకోమంటాడు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ x2 ఏమనుకుంటున్నా, x1 ఏదైతే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారో అది మీకు పాజిటివ్ ఇండికేషన్ చేసిందని x1 రూట్ అనుకుంటా. అంటే దీస్ 2 ఆర్ ది ఇనిషియల్ రూట్స్. అంటే x0 = 3, x1 = 6 అనుకుంటా. అంటే నాకు వచ్చే రూట్ ఏంటి, ఇట్ షుడ్ బి లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ x0 to x1 ఓన్లీ. దాన్ని ఎట్లా చేస్తున్నా, ఇఫ్ యు నో ద 2 ఇనిషియల్ రూట్స్, అంటే మీకు x0 తెలుసు, x1 తెలుసు, దెన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ రూట్స్ బేస్ చేసుకొని నేను నాకు కావాల్సిన పర్ఫెక్ట్ రూట్ కి ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాను అనే దానికి ఇది ఫార్ములా. సో ఇన్ దిస్ బైసెక్షన్ మెథడ్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. x2 = x0 + x1/2. as I will repeat once again, x2 = x0 + x1/2 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా, ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. x2 = నెక్స్ట్ రూట్ కు x0 + x1/2 అంటే x2 = x0 ఎంత ఉంది 3, x0 ఎంత, x1 ఎంత ఉంది 6, 3 + 6/2 అంటే ఎంత వస్తుంది 9, 9/2 అంటే 4.5. అంటే ఈ 4.5 నేను మళ్ళీ దీనిలో ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. ఏంటి, f(x) ఎంత ఉంది నాకు యాక్చువల్ గా x² - 25. సో ఇఫ్ యూ పుట్ f(4.5) 4.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 4.5 హోల్ స్క్వేర్ - 25
అంటే 4.5 సంథింగ్ అంటే 16 అంటే సమ్ 20 ఎంత వచ్చింది అనుకుందాం. 20 - 25 అంటే నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే నాకు ప్రీవియస్లీ x0 3 ఉండే, ఈ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 4.5 నెగిటివ్ వస్తుందంటే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఈ 3 నుంచి 4.5 మూవ్ అవ్వమంటారు. అంటే గ్రాఫ్ లో చూడండి, నాకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన డైరెక్ట్ అంటే ఇక్కడికి వస్తున్నా 4.5 అంటే ఇదంతా కట్ చేయమంటుంది. నేను కటింగ్ చేసుకుంటా నాకు కావాల్సిన రూట్ 5 మూవ్ అవుతుంది చూడమ్మా. అంటే బైసెక్ట్ చేస్తున్నా, ఇంటర్వల్ షార్టెస్ట్ చేసేస్తున్నా, ఇంటర్వల్ కట్ చేసుకుంటా ఇట్లా ఉన్న ఇంటర్వల్ కట్ చేసి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చి ఇక్కడ ఏదైతే ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ కాదు పాజిటివ్ గా 0 వస్తుందో ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ రూట్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ నాకు x0 = 4.5 వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే ఇప్పుడు ఈ 4.5 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఇది ఇప్పుడు x0 = 4.5 అనుకుంటా. నేను మీకు టేబుల్ కూడా చెప్తాను ఎట్లా అయ్యారో వస్తుందండి. మళ్ళీ ఏంటి, ఇది x0 is 4.3 is replaced, sorry 4.5 is replaced by 3 అంటే ఇప్పుడు 3 ప్లస్ లో 4.5 సపోర్ట్ చేస్తా. దిస్ ఈస్ న్యూ x0 వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా x2 = x0 + x1/2 అంటే ఏంటి 4.5 + 6 డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా 10.5/2 వస్తుంది. ఓకేనా, 10.5/2 అంటే ఎంత 5.25 వస్తుంది. సో 5.25 ఈ 5.25 ని మళ్ళీ fx లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏంటి f(x) = x² - 25. నేను ఇంకో సింపుల్ టేబుల్ ఇస్తాను ఫస్ట్ వినండి మీరు. f(5.25) సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది 5.25 హోల్ స్క్వేర్ - 25. సో 5.5 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 25. 25 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. సో సపోజ్ ఒక 28 వచ్చింది అనుకుందాం, 28 27 వచ్చింది అనుకుంటాం. 28 - 25 నాకు ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఇంతకుముందు పాజిటివ్ దేనికి వచ్చింది x2 x1 = 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 6 5.25 కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఏంటి నాకు 6 నుంచి 5.25 మూవ్ అవ్వాలి. అంటే గ్రాఫ్ ఏంటి, నాకు ఇప్పుడు x2 రూట్ x1 రూట్ 5 6 ఉండే, ఇప్పుడు 6 కాదు 6 ప్లేస్ లో 5.25 రిప్లేస్ చేసుకుంటా. అంటే ఇప్పుడు 6 నుంచి గ్రాఫ్ ఉంది, ఈ 6 నుంచి 5.25 అంటే నియరెస్ట్ 5 వరకు మూవ్ అయింది. నాకు ఫిగర్ ఇట్లా ఉందమ్మా, గ్రాఫ్ ఇట్లా ఉంది. 3 to 6 మధ్యలో ఎక్కడెక్కడో 5 ఉంది కదా, అంటే దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఫస్ట్ 4.5 వచ్చిన, నెక్స్ట్ దీన్ని రీప్లేస్ చేసినప్పుడు 5.25 ఇట్లా దీన్ని బైసెక్ట్ చేసుకుంటారండి. బైసెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే రూట్ అండి. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ రూట్. ఓకే కన్ఫర్మ్ అంతగా చదివాను. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బైసెక్ట్ ద ఇంటర్వెల్స్. అంటే ఇంటర్వెల్ బైసెక్ట్ చేస్తున్నా, అంటే లెంత్ ఇంటర్వెల్ ఇట్లా లెంత్ ఉన్నది కట్ చేసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చి మూవ్ అవుతున్నా. ఈ కటింగ్ చేసుకుంటే పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ ఒక లైన్ దగ్గర వచ్చి ఆగిపోతుంది. దట్ ఈస్ రూట్. ఓకే, అంటే ఈ బైసెక్షన్ మెథడ్ ఈ ప్రాసెస్ చేస్తాము. అట్లా పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడేమో x1 రీప్లేస్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ వచ్చింది 5.25 దగ్గర, అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రూట్ కి ఏం చేస్తా 6 కాదు 5.25 తీసుకుంటా. అంటే x1 is 5.25, x0 మాత్రం ఎంత ఉంది 4.5 వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఫార్ములా అప్లై చేస్తా. ప్రతిసారి ఇదే ఫార్ములా, ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సేమ్ ఫార్ములా. ఏంటి ఇప్పుడు నాకు ఎంత వచ్చింది x1 = ఫస్ట్ 3 నుంచి 4.5 మూవ్ అయినా, నెక్స్ట్ ఇది x0, x1 ఎంత ఉంది, x1 ఫస్ట్ నేను 6 తీసుకున్నా, 6 నుంచి ఇప్పుడు 5.25 మూవ్ అయినా, మళ్ళీ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని x2 ఫార్ములా వాడతా. x2 is 4.5 + 5.25 డివైడెడ్ బై 2. సో దీనికి మళ్ళీ అప్లై చేయండి, ఎంత వస్తుంది 9.75. 9.7/2 అంటే ఎంత వస్తుంది 4. ఎంత వస్తుందేమో 17 కదా, 8 15 7 5 8.75 అంటే ఇంతకుముందు 4.5 ఉండే, అంటే రూట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ నెగిటివ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x0 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 4.5 4.875 సబ్స్టిట్యూట్ అంటే నాకు కావాల్సిన 5 కి రీచ్ అవుతుంది. చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి నాకు కావాల్సిన ఈ రూట్ 5 కి రీచ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు 3 ఉండే, 3 నుంచి 4.5 నుంచి 4.875 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా 6 ఉండే, 6 నుంచి 5.25 వచ్చిన, అట్లా 13 స్టెప్స్ తర్వాత ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ 5 కి రీచ్ అవుతాం. అట్లా మేము ఈ బైసెక్షన్ మెథడ్ బేస్ చేసుకొని రూట్స్ అనుకుంటాం. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? మీకు ఒక ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇది ఓవరాల్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే
This is. Yes. అర్థమైందమ్మా ఏమన్నా? ఒక్క ఇప్పుడు 2 minutes అందరు స్పీకర్ వన్ బై వన్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎస్, డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ టు మీ? అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే మీకు ఒక చిన్న ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా చేయాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్ మీరు ఏంటంటే బెటర్ టు కమ్ విత్ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్స్. ఆర్డినరీ క్యాల్సి కూడా వస్తుంది, ఆర్డినరీ క్యాల్సి ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్పెన్షన్ ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేయలేమమ్మా. మీరు బెటర్ ఏంటంటే మీకు ఇప్పటికీ కాదు ఫ్యూచర్ కూడా ఎప్పటికైనా ఆ క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం ఉంటుంది. మీరు ప్లస్ ప్లీజ్ ఫ్రీ స్టూడెంట్ కమ్ విత్ సైంటిఫిక్ క్యాల్సి. ఓకే, అది ఉంటే మీకు ఏంటంటే నేను ఒక రోజు మీకు ఒక 5 to 10 minutes ఆ క్యాల్సి ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలి కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. నేను సో సెపరేట్ ఉంటే ఓకే సార్. ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాం. ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి నెక్స్ట్ వీక్ ఏంటంటే ఆల్జిబ్రిక్ తో పాటు ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఇంకా మన టైం డిస్కస్ చేద్దాము. ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ కనబడుతుందమ్మా? స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా? కనిపిస్తుంది సార్. రైట్, ఓకే. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే నేను ఈ మెటీరియల్ మీ దగ్గర ఉందా? ఈ సాఫ్ట్ కాపీ మీ మెటీరియల్ సంబంధించి సాఫ్ట్ కాపీ మీ దగ్గర ఉందా? మెయిల్లో సెండ్ చేసినాడు సార్ మాకు. అదే ఒక్కసారి అందరి దగ్గర ఉంది కదమ్మా. లేదంటే నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు మన క్లాస్ వర్క్ అయిపోయేంత వరకు, అంటే అఫ్ కోర్స్ మీరు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ నాకు తెలియదు, మీరందరూ ఒక కామన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి, వాట్సాప్ గ్రూప్. దానికి ఆ గ్రూప్ ఇట్లా బోర్డు మీద డిస్కస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నేను కానీ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. చేసుకోండి. అఫ్ కోర్స్ నాకు మీరు స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు, బట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఈ క్లాస్ వర్క్ అయిపోయేంత వరకు ఒకటి ఒక గ్రూప్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. ఆ గ్రూప్ అన్ని నేను బోర్డు మీద డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ కానీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ లేదంటే ఈ సాఫ్ట్ కాపీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తా, చెక్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ చదవండి అమ్మా. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, దిస్ మెథడ్ ఈస్ కొంచెం రొటేషన్ చేస్తాం కొంచెం. Yes, this method is based on the repeated application of the intermediate value theorem. If f of x is continuous function defined on the interval parameter a comma b such that f of a and f of b are of opposite sides. ante kada f of a ante f of x naught, but x naught plus confuse avadu. x naught plus la a తీసుకున్నాడు, x1 plus la b తీసుకున్నాడు. అంటే f of a సబ్స్టిట్యూషన్ లెస్ దెన్ వాల్యూ రావాలి, f of b వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ రావాలి. ఇప్పుడు చూడండి మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏబిలో ఇచ్చాడు, కనిపించుకోవద్దు. నేను ఒకసారి చెప్పించుకోండి. ఒకసారి ఒక 2 minutes అండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అండి. ఎక్స్ నాట్ ఏ. ఇప్పుడు నేను ఇంటర్ ఏం తీసుకున్నా, ఎస్ ఏంటి ఇంటర్వెల్ ఏం తీసుకున్నాను, బోర్డు కనపడుతుందా? బోర్డు కనపడుతుందమ్మా? చూడండి, నేను ఎక్స్ నాట్ x1 తీసుకున్నా ఇంటర్వెల్. ఇక్కడ కూడా ఏంటి ఏ కామా బి తీసుకుంటున్నాను. నోటేషన్. బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు లెస్ దాన్ రావాలి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 0 అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు బోర్డు పెంచండి. ఇది ఎక్స్ నాట్ లెస్ దాన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అంటే x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 అయింది. అంటే రెండు ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చినట్టు రెండు ఇనిషియల్ రూట్స్ తీసుకుంటే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ రెండు రూట్ మధ్యలో ఉంటుంది. దాని మీనింగ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0 అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే దీన్ని ఏమన్నాడు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అని రాసుకోండి, దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 రావాలి. ఇప్పుడు ఒకటి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది,
ఒకటి పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్? ఎస్ మైనస్. సో ఇట్ షోస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే ఈ రెండు -6 ఇంటూ 11 ఎంత నెగిటివ్ పాయింట్ వస్తుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి లెస్ దాన్ 0 ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ ఇంటూ పాజిటివ్. టోటల్లీ ఇట్ ఇండికేట్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ. నెగిటివ్ అంటే విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0. ఈ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని ఇనిషియల్ రూట్స్ తీసుకుంటా.